रागसेवा लब्धा रतिरात्मलब्धा रतिरात्मलब्धा. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். மேம் நம்ம ரேவதி மாதாவையும் நானும் மார்னிங் எடுக்கிறோமா ஈவினிங் எடுக்கிறோமா? அது ஒரே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. ஈவினிங் 3 o'clock தானே மேம்? நான் மியூட் போடுறேன். Okay, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலி 3 PM தான்மா உங்களுது. ஓகே மேம். அதுதான் I நான் think that சொல்லிட்டேன். has been put in the வடிவரிசை Group மத்த also. பட் மறுபடியும் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு. அண்ட் எனக்கு வந்து அந்த 18 இதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருங்க மேம். கொடுக்குறேன், நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, எனக்கும் கொடுத்துருங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அது லோக்கல் காப்பில பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா அந்த ஃபோல்டரே ஃபுல்லா எடுத்துட்டாங்க. நான் காப்பி பண்ணிடுறேன். நோ ப்ராப்ளம். ஆல் போத் டேக் உங்களுடைய டிரைவ்ல ஒரு லோக்கல் காப்பி வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. I'll keep in the system. Sure. Access only கொடுத்துருங்க. Right. I'll leave ma'am. Thank you ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. Thank you. हरे कृष्ण माताजी வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே சாரி நம்ம பாட்டு பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் போலாம். ஒரு நிமிஷம். ஷட்கோ சுவாமி பாடலாமா இன்னைக்கு? எல்லாரும் வர்ற வரைக்கும் நம்ம பாடலாம். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ஓகே. षड्गो स्वामी अष्टकम्. कृष्णो कीर्तन गाननर्तन परौ प्रेमामृताम्बो निधि धीराधीरजन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ कृष्णोदीरणकाननर्तन परौ प्रेमामृताम्बोधिनी धीराधीर परिजन पर निर्मत्सरा पूजितौ. श्री चैतन्य कृपावरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. श्री चैतन्य कृपावरौ भारावहन्तारकौ वन्दे सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ.
नानाशास्त्रविचारकैकनिपुणौ तद्धर्म तद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां लोकानां हितकारिणौ हितकारिणौ त्रिभुवने त्रिभुवने मान्यौ मान्यौ शरण्याकरौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालगौ राधा कृष्ण पदारविन्दभजन पदारविन्दभजना नन्देन वन्दे मद्दालिकौ नमस्तालिकौ वन्दे वन्दे रूपसनातनौ रूपसनातनौ रघुयुगौ जीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ गौराङ्गगुणानवर्धनविदौ श्रद्धा संसिद्ध्यन्वितौ पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतम् गोविन्दगानामृतैः श्रीगौराङ्गगुणानविदौ श्रद्धा श्रद्धा समृद्धिदौ संवृतत्यन्वितौ पावनपावनि पावनकावनौ कृतन तनुभृतां तनुभृतौ गोविन्दगानामृतैः आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ बुद्धिवर्तनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे वन्दे रूपसनातनौ रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ गत्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रीनिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकन्ताश्रितौ दत्त्वा त्यक्त्वा दूर्णमशेषमण्डलपति दूर्णमशेषमण्डलपति श्रीं श्रेणिं सदा दुःस्वादीनगणेशकौ दुःस्वादिनगणेशकौ करुणया करुणया दीनकन्दाश्रितौ दीनकन्दाश्रितौ गोपी भावरसामृदाब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर् वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ गोपी भावरसामृताब्धिलहरी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे वन्दे रूपसनातनौ रूपसनातनौ रघुयुगौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीदेवगोपालकौ कूजत्कोकिलहंससारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने हंससारसगणा कीर्णे मयूरकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्तदौ यौ मुदा
वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल गौ राधा कृष्ण कृष्णमहर्निशं प्रभजतौ प्रभजतौ जीवार्तदौ जीवार्ततौ यौमुदा वन्दे रूपसनातनौ सनातना रघुयुगौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ साङ्ख्यापूर्वक नाम गाननटिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारकादिभिजितौ चत्यन्तदीनौ च यौ संख्यापूर्वकनामगाननदिभिः कालावसाने कालावसाने कृतौ कृतौ निग्रहारविहारादिविजितौ निद्राहारकादिनिजितौ तद्यन्तदीनौ च सत्यन्तदीनौ व्यौ च यौ राधा कृष्ण गुणस्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल गौ राधा कृष्ण गुणा मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रूपसनातनौ रघुयुगौ रघुयुगौ जीवगोपालकौ राधा कुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसत् अशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा राधाकुण्डे कलिन्दतनया कलिन्दनयासतिरे तीरे च प्रेमाना प्रेमोन्मादवशातशेदशतया ग्रस्तौ ब्रह्मतौ गायन्तु चाकदा हरेर्गुणवरम् भावाविभूतौ मुडा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल गौ गायन्तौ च कथा हरे भावाभिभूतौ मुदा भावाभिभूतौ वन्दे रूपसनातनौ सनातनौ रघुयुगौ जीवगोपालकौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नन्दसूनो कुता श्रीगोवर्धन कल्पपाडपदले कालिन्दिवाने कुता हे राधे राधवृजेतवदे व्रजदेविके सलिते चलिते नन्दसूनासूनो नन्दसूने कुदा कुदा श्रीगोवर्धनकल्पपादपदले कल्पपादपदले कालिन्दीवने कालिन्दीवने कुदा कुताः शान्ता यदि सर्वतो व्रजपुरे केदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल गौ घोषन्ति सर्वतो व्रजे सर्वतो पुरा व्रजपुरे कैदैर्महाविह्वलौ केदैर्महाविश्वलौ वन्दे वन्दे रूपसनातनौ रूपसनातनौ रघुयुगौ रघुयुगौ जीवगोपालकौ जीवगोपालकौ हरे कृष्ण जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी
ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி வரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதானந்தன ஜனரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி 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 வனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet Jayam Udiraye Ashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam
नित्यं भगवन् भगवन् सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्टिके So reading from Bhagavatam, 5வது காண்டம் 2வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோம்? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரியாவர்தனுடைய வாழ்க்கை நிலை போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம். இப்போ அவருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய அக்னி, யாருடைய மகன்? அக்னிதரன் இல்லையா? செயல்களை பத்தி பார்க்க போறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். பதம் 1 முடிஞ்சது. 2வது பதம். ஓகே. சச கதாச்சித் பித்ருலோகா காமசூர வர வனிதா கிரீட சலத்ரோன்யாம் பகவந்தம் விஸ்வக்ஸ்ருஜாம் பதீம் ஆப்ருத பரிஷர்யோ பகரண ஆத்மை காக்ருயேன தபஸ்வி ஆராதயாம் பபூவ. எஸ், வினிதா கேசவி மாதாஜி வாசிக்கும். हरे कृष्ण माताजी. सच कदाचित् पितृलोक कामसूर वर वनिता क्रीडचल द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम् आप्रुद परिचर्यो पकरण आत्मैकाकृयेन तपस्वी आराधयां बभूव. ச அவர் மன்னர் அக்னிதரன். ச மேலும் கதாச்சித் முன்னொரு காலத்தில் பித்ருலோகம் காம விரும்பி சூர வர சிறந்த தேவர்களின் வனிதா பெண் அக்ரீடா விளையாடுமிடம் அச்சல துரோண்யாம் மந்தார மலையின் அடிப்பகுதியில் பகவந்தம் சக்தி மிக்கவருக்கு பிரம்மதேவன் விஸ்வஸ்ருஜாம் இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்த மகான்கள் பதிம் தலைவர் ஆப்ருத சேகரிப்பதற்காக பரிச்சரியா உபகரண பூஜை பொருட்கள் ஆத்ம மனதின் ஏக அக்ருயேன முழு கவனத்துடன் தபஸ்வி தவம் செய்பவர் ஆராதயாம் பபூவ வழிபடுவதில் ஈடுபட்டார். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு நன்மகனை பெற்று அதன் மூலம் பித்ருலோகவாசியாக விரும்பி அக்னிதர மன்னன் ஒருமுறை உலக படைப்பின் தலைவரான பிரம்மதேவனை வழிபட்டார். அவர் தேவ மங்கையர் வந்து விளையாடும் மந்தார மலையின் அடிப்பகுதிக்கு சென்றார். அங்கே இருந்த நந்தவனத்திலிருந்து மலர்களையும் பூஜைக்கான பொருட்களையும் சேகரித்து கொண்டு அவர் கடுமையான தவ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டார். பொருளுரை: மன்னர் பித்ருலோக காமனாக, அதாவது பித்ருலோகத்திற்கு மாற்றம் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார். பித்ருலோகம் பற்றி பகவத்கீதையும் யாந்தி தேவ பிரதா தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ரு பிரதாகா கூறுகிறது. இந்த இறப்புக்கு பின் இந்த உலகிற்கு செல்ல விரும்பும் ஒருவனுக்கு பகவான் விஷ்ணு மற்றும் மூதாதையர்களை வழிபடக்கூடிய நற்புத்திரர்கள் வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை மகிழ்விப்பதன் மூலம் ஒருவன் பிரசாதங்களை தன்னுடைய மூதாதையருக்கு அளித்து அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதே சிராத்தத்தின் நோக்கமாகும். பித்ருலோகவாசிகள் அனைவரும் பொதுவாக கர்ம காண்டியம் என்னும் பலன் தரும் செயல்களை செய்யும் பிரிவினர் ஆவர். இவர்கள் இவ்வுலகிற்கு செல்வதற்கு அவர்கள் செய்த புண்ணிய செயல்களே
காரணமாக அமையும். எத்தனை காலத்திற்கு விஷ்ணு பிரசாதத்தினை இவர்கள் அங்கு இருப்பர். ஆயினும் பித்ருலோகம் போன்ற தேவலோகங்களில் உள்ளவர்கள் தங்கள் புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பி வர வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகின்றனர். பகவத்கீதையில் 9.21 உறுதி செய்துள்ளபடி ஷனே புண்ணிய மத்திய லோகம் விஷத்தி. புண்ணிய செயல்களை செய்பவன் தேவலோகத்தை அடைகிறான். ஆனால் அப்புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவன் மீண்டும் பூமிக்கே வருகிறான். பிரியாவிரத மன்னன் ஒரு சிறந்த பக்தர் ஆதலினால் பித்ருலோகத்திற்கு செல்ல விரும்பும் ஒரு புதல்வனை எவ்வாறு அவரால் பெற முடிந்தது? பகவான் கிருஷ்ணர் பித்ருன்யாந்தி பித்ருவிரதா என்று கூறுகிறார். பித்ருலோகத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் அங்கே செல்கின்றனர். அதே போல் யாந்திமத் யக்ஞோபிமாம் ஆன்மீக லோகமான வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்ல விரும்புவன் அங்கே செல்கிறான். அக்னிதர மன்னன் ஒரு வைணவருக்கு பிறந்தவர் ஆதலினால் அவர் ஆன்மீக உலகமான வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்லவே விருப்பம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். பிறகு ஏன் அவர் பித்ருலோகத்திற்கு செல்ல விரும்பினார்? இக்கேள்விக்கு பாகவத விரிவுரையாளர்களுள் ஒருவரான கோஸ்வாமி கிரிதரன் மகாராஜா பிரியாவிரதரிடம் காம இச்சைகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பிறந்தவர் அக்னிதரன் என்கிறார். இதன் உண்மை என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் அவரவரது எண்ணங்களுக்கேற்ப குழந்தைகள் பல்வேறு மனநிலை உடையவர்களாக பிறக்கின்றனர். அதனால்தான் வேத அமைப்பில் ஒரு குழந்தை கருக்கொள்வதற்கு முன்னர் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் என்னும் சடங்கு செய்யப்படுகிறது. இச்சடங்கு தந்தையின் மனநிலையினை செம்மை செய்கிறது. அதனால் அவன் தன் மனைவியின் கருப்பையில் தனது அக்கிலத்தை விடும் பொழுது அதிலிருந்து உருவாகும் குழந்தை முற்றிலும் பக்தி மனம் கமழும் மனத்தை உடையவனாக இருக்கிறான். தற்காலத்தில் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரங்கள் நடைமுறையில் இல்லை. அதனால் மக்கள் காம இச்சையுடைய மனநிலையில் இருக்கும் பொழுதே குழந்தைகளை உருவாக்குகின்றனர். இக்கலியுகத்தில் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் போன்ற சடங்குகள் இல்லாததினால் அனைவரும் தங்கள் மனைவிகளுடன் நாயை போலும் பூனையை போலும் பாலியல் இன்பம் கொள்கின்றனர். ஆகையினால் சாஸ்திரங்களில் உள்ள கட்டளைகளின்படி இந்த யுகத்தில் உள்ள அனைவரும் சூத்திர வகுப்பை சேர்ந்தவர்களே ஆவர். அக்னிதர மன்னர் பித்ருலோகத்திற்கு செல்ல விரும்பிய காரணத்தினால் அவருடைய மனநிலை சூத்திரனுக்குரியதாக இருந்தது என்று நாம் கருதக்கூடாது. ஏனெனில் அவர் ஒரு சத்திரியர் ஆவார். அக்னிதர மன்னர் பித்ருலோகத்திற்கு செல்ல விரும்பியதனால் அவருக்கு ஒரு மனைவி தேவைப்பட்டது. ஏனென்றால் பித்ருலோகத்திற்கு செல்ல விரும்புவன் தனக்கு பின்னால் வருடந்தோறும் பிண்டம் அல்லது பகவான் விஷ்ணுவிற்கு படைத்தற்கென்று ஒரு மைந்தனை விட்டு செல்ல வேண்டியவன் ஆகிறான். நல்ல மைந்தனை பெறுவதற்காக அக்னிதர மன்னர் தேவலோக பெண் ஒருத்தியை மனைவியாக அடைய விரும்பினார். அதனால் அவர் தேவலோக மங்கையர் பிரம்ம தேவனை வழிபடுவதற்காக வரும் மந்தார மலைப்பகுதிக்கு சென்றார். பகவத்கீதையில் 4.8 காங்க்ஷந்த கர்மனாம் சித்திம் இக தேவதா என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. உலகில் உடனடி பலன் காண விரும்புபவர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இதுவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸ்ரீ ஐஸ்வர்ய பிரதேசவ என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அழகான மனைவி, அருமையான குழந்தைகள் மற்றும் அளவற்ற செல்வம் விரும்புவோர் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஆனால் ஒரு புத்தியுள்ள பக்தனோ மனைவி, மக்கள், செல்வம் என்னும் உலகின் இன்பங்களினால் சிறைப்படுவதற்கு பதிலாக உடனடியாக வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையவே விரும்புகிறான். இவ்வாறு அவன் முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவை வழிபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்கோ. பிரேமா மாதாஜி.
வாசித்து முடிச்சுட்டேன் மாதாஜி. இல்ல பிரேமம் நானு அன்மியூட் பண்ணால. ஓகே சார். தத் Okay, okay. உபலப்ய பகவான் ஆதி புருஷः சதசி காயந்தீம் பூர்வசித்திம் நமோ சரசம் அபியாய பயாம் ஆச. பிரேம மாதாஜி தான் வாசிக்க சொன்ன. வாசிக்க. तत् उपलप्य भगवान् आदिपुरुष सदसि गायन्तीं पूर्वसिद्धिं नमो सरसम् अभिप्यासम् आसः. தத் அது உபலப்ய புரிந்து கொண்டு பகவான் சக்திமிக்க ஆதிபுருஷ பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்டவர் சதசி அவரது அவைக்களத்தில் காயந்தீம் உடனமாடுவது பூர்வ சித்தி நாம பெயருடைய அபஸ்ரசம் தேவலோக அழகு மங்கை அபிப்யாபியாம் ஆச அனுப்பி வைத்தார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அக்னிதர மன்னனின் விருப்பத்தை புரிந்து கொண்ட பிரம்மதேவன் தனது அவைக்களத்தில் நடனமாடும் அழகு மங்கேருள் மிக சிறந்த பூர்வ சித்தி என்பவளை மன்னரிடம் அனுப்பி வைத்தார். பொருளுரை. இவ்லோகத்தில் உள்ள பகவான் ஆதி புருஷ என்னும் சொற்றொடர் குறிப்பிடத்தக்கது. மாதாஜி, பகவான் ஆதிபுருஷர் என்பவர் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆவார். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. பகவான் கிருஷ்ணரே மூல புருஷர் ஆவார். கீதையில் அர்ஜுனரால் அழைக்கப்படுகிறார். ஆயினும் இஸ்லோகத்தில் பிரம்மதேவன் பகவான் ஆதி புருஷ என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதனால் அவர் முழுமுதற் கடவுளை முற்றிலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார் என்பதோடு இப்பிரபஞ்சத்தில் முதலில் படைக்கப்பட்ட உயிரும் அவரே ஆவர் என்பது தெளிவு. பிரம்மதேவனின் அக்னிதர மன்னனின் விருப்பத்தினை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. காரணம் அவரும் பகவான் விஷ்ணுவை போல் சக்தியுடையவரே ஆவார். பரமாத்மாவாய் வீற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் பகவான் விஷ்ணு ஓர் உயிர் பொருளின் விருப்பம் என்னவென்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியவராகிறார். அதே போல பிரம்மதேவனும் உயிர் பொருளின் விருப்பத்தினை விஷ்ணுவின் மூலமாக அறிந்து கொள்கிறார். விஷ்ணுவே அவருக்கு அதை அறிவிக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.1.1 தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதயத்திலிருந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் பகவான் விஷ்ணு பிரம்மதேவனுக்கு அறிவிக்கிறார். மகாராஜா அக்னிதரன் குறிப்பாக பிரம்மதேவனின் வழிபட்டதனால் அவர் மிக்க மகிழ்ச்சியடைந்து அவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பூர்வ சித்தி என்னும் அழகியை அவனிடம் அனுப்பி வைத்தார். மாதாஜி. அஸ்ரமோ பவனம் ஆதிரமணீயம் விவித நிபிட விடபி விடபைன பனிகர சம்ஸ்விஷ்ட வதாரூட ஸ்தல விஹங்கம மிதுனை प्रोच्यमान पृथिभिः प्रतिपोत्यमान सविल कुक्कुड कारण्डल कलहं स्थाबि विचित्रम् उपकूचितामल जलाक्षय कमलाकरम् उपप्राम. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிட்டேமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सासत्तत् अश्रेमव भवनम् आदिरमणीयम् विविध निबुड विडबी वीडपनीकर संविविष्ट वदारूढ स्थल विहंगम मिथुनै प्रयोच्यमान हृद्भिः प्रतिबोध्यमान सविल कुक्कुड कारण्डल कलहं सादिभिर्विचित्रम् उपकुजी दामाल शलाक्षय कमलाकरम् उपप्राम सा अवள். पूर्व सिद्धि च மேலும் தத் மகாராஜா அக்னிதரனின் ஆசிரமத்தின் உபவனம் நந்தவனத்தில் அதி மிகுந்த ரமணீயம் அழகான
விபுத பல்வண்ண நிபுட அடர்ந்த விடபி மரங்கள் விடப கிளைகளும் மிளர்களும் நிகர கூட்டம் கூட்டமாக விஷ்ட இணைந்த புரட பொன்மயமான லதா கொடிகளுடன் ஆருட மீளும் செல்லும் ஸ்தல விஹங்கம நிலப்பறவைகள் மிதுனை இணைகளுடன் பிரச்சோயமான ஒலிக்கும் ஸ்ருதிபி இனியமான ஒலி பிரதிபோத்தியமான பதிலளிக்கும் வண்ணம் சலீல குக்குட நீர்கோழி காரண்டல வாத்துக்கள் கலஹம்ச பல்வேறு வகையான அன்னங்கள் ஆதிபி போன்றவை விசித்திரம் விதவிதமாக உபகூஜித்த ஒலி எழுப்பு கொண்ட அமல தெளிவான ஜல ஆசிரிய குளத்தில் கமல ஆகரம் தாமரை மலர்களின் இருப்பிடம் பிராம நடக்க தொடங்கினாள். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவனால் அனுப்பவிக்கப்பட்ட அழகு மங்கை மன்னர் தவம் செய்து கொண்டிருந்த இடத்தில் அருகேயுள்ள நந்தவனத்தில் அன்னநடை பயின்று கொண்டிருந்தார். அந்த நந்தவனம் எழில்மிக்கது. அங்கே அடர்த்தியான மரங்களும் பொன்மயமான கொடிகளும் எங்கும் நிறைந்து இருந்தன. அங்கே மயில்கள் போன்ற பறவைகள் இணையோடு சேர்ந்து திரிந்தன. குளத்தில் அன்னங்களும் வாற்றுக்களும் அழகாக நீந்தி கொண்டிருந்தன. இவையெல்லாம் தங்கள் குரல் ஒலியால் இனிய இசை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன. இவ்வாறு அந்த நந்தவனம் மரங்கள், தெளிந்த நீருடன் குளம், தாமரை மலர்கள் மற்றும் இனிய ஓசை எழுப்பும் பல்வேறு வகையான வண்ண பறவைகளால் கண்ணை கவரும் வண்ணம் எழில்மிக்கதாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தா we'll go for the others. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம் இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். சசகதாச்சித் பித்ருலோக காமசூர வர வனிதா கிரீடசல த்ரோண்யாம் பகவந்தம் விஸ்வஸ்ருஜாம் பதேம் ஆப்ருத பரிஷ்ரயோ பகரண ஆத்மை காக்ருயேன தபஸ்வி ஆராத்யாம் பபூவ. ஸோ மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். ஒரு நன்மகனை பெற்று அதன் மூலம் பித்ருலோக வாசியாக விரும்பிய அக்னிதரனை மன்னன் ஒரு முறை உலக படைப்பின் தலைவரான பிரம்மதேவனை வழிபட்டார். அவர் தேவமங்கையர் வந்து விளையாடும் மந்தார மலையின் அடிப்பகுதிக்கு சென்றார். அங்கே இருந்த நந்தவனத்தில் மலர்களையும் பூஜைக்கான பொருட்களையும் சேகரித்து கொண்டு அவர் கடுமையான தவ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டார். சோ மன்னர் பித்ருலோக காமனாக, அதாவது பித்ருலோகத்திற்கு மாற்றம் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார் இல்லையா. யாந்தி தேவ விரதான் தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ரு விதாக இல்லையா. சோ இது நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா. பகவானோட இருக்கணும்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பகவானை வந்து சேவிக்கிறாங்க. ஆனா பல தேவர்களை சேவிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய உலகத்துல சென்று வாழ்வார்கள். இப்ப முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்கள் இருக்கக்கூடிய பித்ருலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். சோ இங்க அக்னிதரனுமே தன்னுடைய முன்னோர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்ருலோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான். மேலும் இந்த பூர்வ சித்தி கூட வந்து தேவமங்கையும் அந்த பித்ருலோகத்திற்கு தான் செல்கிறாள். அதுவும் ஒரு காரணம், அவன் அங்கே செல்கிறான் என்பது. சோ மன்னர் பித்ருலோக காமனாக, அதாவது பித்ருலோகத்திற்கு மாற்றம் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார்.
சோ அதனால இந்த இறப்பிற்கு பிறகு இந்த உலகத்துக்கு செல்ல விரும்பும் ஒருவனுக்கு பகவான் விஷ்ணு மற்றும் மூதாதையர்கள் வழிபடக்கூடிய நற்புத்திரர்கள் வேண்டும். சோ அதாவது எதற்காக அவன் வந்து பகவானை சேவிக்கின்றான் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுகிறது. அவனுக்கு பிள்ளைகள் இல்லை, ஆனா அந்த பிள்ளை வரவுமே வந்து தன்னுடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து முன்னோர்கள் அதாவது பித்ருலோகத்திற்கு செல்லணும் தான் என்பதை, சோ அப்படி தான் பித்ருலோகத்திற்கு சென்றால் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவிர்வாகங்கள் எல்லாமே ஒரு மகன் இருந்து கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ அதாவது அந்த நிவேத்தியமா என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து கண்டிப்பா வழங்கணும். இந்த பித்ருக்கள் வந்து மரணித்த பிறகு அந்த திதிக்கு நம்ம வந்து கொடுப்போம் இல்லையா, உண்மையிலே அது வந்து நம்ம திதி வந்து விஷ்ணுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கறது. அவருக்கு நாம் அதை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது பகவான் அதை ஸ்வீகரித்து நம்முடைய பித்ருக்களுக்கு வந்து கரை சேர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து கொடுக்கிறார். சோ அந்த ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு இந்த இடத்துல பேசப்பட்டிருக்கு. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை மகிழ்விப்பதன் மூலம் ஒருவன் பிரசாதங்கள் தன்னுடைய மூதாதையர் அளிக்கும் அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதே சிராதத்தினுடைய நோக்கமாகும் இல்லையா? ஸ்ராத்தம் பித்ருலோகவாசிகள் அனைவரும் பொதுவாக கர்ம காண்டியம் என்னும் பலன் தரும் செயல்களை செய்யும் பிரிவினர் ஆவர். சோ கர்மகாண்டி இஸ் பெட்டர் தென் சண்டாலம் இல்லையா? அதாவது கர்ம காண்டத்திலயும் இல்லைன்னா அவன் வந்து இன்னும் இழிவான ஒரு பிறவிக்கு போயிடுவான். அதனாலதான் கர்மகாண்டம் கூட ஏன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குன்னா, எல்லாருமே வந்து மகா பாகவதர்கள் ஆகிவிட முடியாது ஒரு நாள்ல இல்லையா? சோ அதற்கான பயிற்சி, பக்குவம் எல்லாம், வழிநடத்துதல் எல்லாம் தேவை. சோ அதனால ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி என்னது? ரஜோ மற்றும் தாமசிக்க குணாதிசயங்கள். அதுல கர்மகாண்டியமும் வந்து வரும் இல்லையா ரஜோல. சோ அந்த மாதிரி பலன் தரும் செயல்கள் செய்யக்கூடியவர்கள். அவர்கள் இவ்வுலகிற்கு செல்வதற்கு அவர்கள் செய்த புண்ணிய செயல்களே காரணமாக அமையும். ஈவன் சொர்க்கலோகத்திற்கு கூட வந்து புண்ணிய செயல்களே காரணம். சோ நாம் எந்த உலகத்திற்கு செல்க வேண்டும் என்றோமோ அந்த உலகத்தினுடைய அதிதேவதையை நாம வந்து பிரார்த்திக்கும் பொழுது அந்த உலகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். இப்போ நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னா இந்திரன் இல்லையா? சோ அவரை நாம பிரார்த்திக்கும் பொழுது அந்த உலகத்திற்கு செல்ல முடியும். சந்திரலோகத்துக்கு போகணும்னா சந்திரனை வந்து பிரார்த்திக்கணும். இப்படி நாம் எந்த உலகத்திற்கு போகணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த உலகத்துக்கு அதிதேவதை வந்து பிரார்த்திக்கணும். இன்னும் சிவலோகம் போகிறதுக்கு சதாசிவரை வந்து நாம பிரார்த்திக்கணும் இல்லையா? சோ இப்படி ஒன்னொன்னுமே வந்து நாம எந்த உலகத்தை வந்து டார்கெட் வைக்கிறோமோ, இல்ல எந்த தேவதை மீது நாம வந்து சமர்ப்பணத்தை வச்சிருக்கிறோமோ அந்த உலகத்திற்கு நாம செல்ல போகிறோம். ஆனாலும் எங்கே சென்றாலும் நம்முடைய புண்ணிய கர்மங்கள் தீர்ந்த பிறகு இந்த மிருத்யுலோகத்திற்கு நாம திரும்பி வர வேண்டும். ஷனே புண்ணிய மர்த்தியலோக விஷந்தி. புண்ணிய செயல்களை செய்பவன் தேவலோகத்தை அடைகின்றான். ஆனால் அப்புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவன் மீண்டும் பூமிக்கே வருகின்றான் இல்லையா? சோ ஆனா எங்கே சென்றால் நாம திரும்பி வரமாட்டோம். பகவானுடைய வைகுண்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது நாம் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டோம். பிரியாவித்த மன்னன் ஒரு சிறந்த பக்தர் ஆதலினால் பித்ருலோகத்திற்கு செல்ல விரும்பும் ஒரு புதல்வனை எவ்வாறு அவரால் பெற முடிந்தது இல்லையா? சோ பகவான் பித்ரு யாந்தி பித்ரு விருதா என்று சொல்லியிருக்கார், பகவானே சொல்லியிருக்கார். அதனால நம்ம என்ன வேண்டுறோமோ அதை தான் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. சோ ஆன்மீக லோகமான வைகுண்ட லோகத்துக்கு செல்ல விரும்புபவன் அங்கே செல்கின்றான். யாந்தி மத் யக்ஞோ அபிமாம். அதாவது நம்ம எங்கே செல்ல வேண்டும், பகவானிடத்தில் செல்ல வேண்டும் என்றால் பகவானிடத்தில் செல்றதுக்கான பாதை வந்து வழங்கப்படுகிறது. அதுக்கு நம்முடைய முயற்சி வேண்டும் இல்லையா? அக்னிதர மன்னன் ஒரு வைணவருக்கு பிறந்தவர். அதனால் அவர் ஆன்மீக உலகமான வைகுண்ட லோகத்தை செல்லவே விருப்பம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். பிறகு ஏன் அவர் பித்ருலோகத்திற்கு செல்ல விரும்பினார்? ஏன்னா தன்னுடைய மனைவி மீது இருந்த அதாவது அன்பு எல்லாமே சொல்லலாம் இல்லையா, ஈடுபாடு, அட்டாச்மெண்ட் பேசிக்கலி இல்லையா? ஏனென்றால் இக்கேள்விக்கு பாகவத விரிவுரையாளர்கள் ஒருவரான கோஸ்வாமி கிரிதரன் சொல்றார். அவரு மகாராஜா பிரியாவிரதனிடம் காம இச்சைகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பிறந்தவர் அக்னிதரன். சோ அதாவது இப்போ இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா, தாய் தந்தையுடைய மனோபாவம் அவர்கள் வந்து அதாவது அந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் செய்யக்கூடிய அந்த செய்யும் பொழுது, அதாவது அப்பொழுது அந்த சுக்கிலத்தினுடைய பாவமும் இவர்களுடைய பாவத்துக்கூட வந்து இணைந்திருக்கும். சோ அதாவது நம்ம மனது, உடல், இந்த எண்ணங்கள் இவை எல்லாமே அந்த ஜீவனை வந்து ஜெனிக்கக்கூடிய அந்த செயல்படும் விதத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேருகிறது. அதனால நம்ம வந்து மனது எவ்வளவு நல்ல ஒரு எண்ணத்தோடையும் இல்லையா, ஒரு ஆன்மீக எண்ணங்களோடு இருந்து இது இறைவன் தொண்டிற்காக நாம வந்து செயல்படுகிறோம் என்ற மனோபாவத்தோடு நாம செயல்படும் பொழுது
அப்பொழுது ஜனிக்கக்கூடிய அந்த 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 குழந்தை வந்து கருத்தரிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தையாக இருக்கும். அதுக்குதான் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் செய்யறது இல்லையா? பியூரிஃபிகேஷன். கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் என்பது நம்முடைய மனது, புத்தி, இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து தூய்மைப்படுத்துறது. அப்போ நம்ம வந்து இந்த காம, குரோத, லோப இந்த மாதிரி வந்து இந்த பௌதீக இச்சைகள்ல இருந்து நாம விலகி இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் வந்து கிடைக்கும். சோ நமக்கு குழந்தை வேண்டும் என்றாலும் இறை தொண்டு ஆற்றுவதற்காகவே நமக்கு ஒரு குழந்தை என்ற பாவத்தோட நாம செயல்படும் போது 100% அந்த குழந்தை வந்து நல்ல குணாதிசயங்களோட பிறக்கிறதுக்கான, ஏன்னா ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அந்த 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 தாயினுடைய கருளை வந்து சேரும். நாம் எதை விரும்புகின்றோமோ அதை இறைவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? சோ எங்கே அப்படின்னா முதல்ல வந்து பிரியாவர்தன் தன்னுடைய மனைவி இல்லையா, யாரு அவங்க மனைவி யாரு? பாரிஷ்மதி இல்லையா? சோ பாரிஷ்மதியிடம் அவர் கொண்ட அவருடைய நளினம் இல்லையா, அவருடைய எழில், இது எல்லாமே அவரை வந்து அந்த அந்த அதன் மீதுதான் அவருக்கு லயிக்க வைத்ததை ஒழிய அவர் பகவான் விஷ்ணு மீது அந்த அதாவது பக்தியின் மீது அவருக்கு லயிக்கவில்லை இல்லையா? இவந்தோ அவ்வளவு தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்ட அவர் அந்த க்ஷணமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே அதன் மீதுதான் லயித்தது. அதாவது உடல் தளத்தின் மீதுதான் லயித்தது ஒழிய ஆன்ம தளத்தில் இறைவனை நேசிக்கக்கூடிய அந்த பண்பிலிருந்து அவர் விலகி இருந்தார். அதனால்தான் அந்த பாவமே அக்னிதரனுக்குமே வந்திருந்ததால அவருமே வந்து பித்ரு உலகத்திற்கு போகக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு நிலையை தான். ஏன்னா அவருடைய மனைவி யாரு இந்த இடத்துல? தேவகன்னிகை இல்லையா, பூர்வ சித்தி. சோ அவள் வந்து பிரம்மனால் அனுப்பப்பட்டவள். சோ அவள் அதே அக்னிதரன் அந்த பாவமும் இருந்தது, வந்திருக்கக்கூடிய பெண்ணும் வந்து அழகாக இருந்ததால் அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து தூய்மையானதாக இருக்கவில்லை. அப்படின்னா பக்தியின் தரப்புல வந்து இருந்து அதாவது மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தி இந்த இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் எனக்கூடிய அந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக செயல்படுத்தவில்லை. அதனாலதான் அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து அவ்வாறு இருக்கிறது. சோ தனக்கு பிறக்க வேண்டிய குழந்தை கூட வந்து பித்ருலோகத்துல வந்து அதாவது பித்ருக்களுக்கு வந்து செய்வதற்காக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ சோ மகாராஜா பிரியாவர்தனிடம் காம இச்சைகள் அதிகம் இருக்கும் பொழுது பிறந்தவர். அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? எண்ண ஓட்டங்களை பக்குவம் செய்வதற்கு தான் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் இல்லையா? ஆனா எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து பக்குவம் அடையவில்லை என்றால் நம்முடைய இச்சை நம்முடைய மனது என்னவா இருக்கோ அது மொத்தமுமே வந்து பிள்ளை இடத்துல வந்து சேரும். அதனால நாம வந்து இறைவனை நிந்திக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. இதனை உண்மை என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று இந்த கிரிதரன் எனக்கூடிய கோஸ்வாமி வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். ஏனென்றால் அவரவரது எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப குழந்தைகள் பல்வேறு மனநிலை உடையவர்களாக பிறக்கின்றனர். சயின்டிபிக் ஆராய்ச்சி பண்ணா கூட நமக்கு இவ்வளவு கிளியாரிட்டி வராது இல்லையா? அதனால்தான் வேத அமைப்பில் ஒரு குழந்தை கருக்கொள்வதற்கு முன்னர் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் என்னும் சடங்கு செய்யப்படுகிறது. இச்சடங்கு சந்தையின் மனநிலையும் செம்மை பக்குவப்படுத்துறது இல்லையா? அதாவது வெறுமனே பௌதீகத்தின் தரப்புல இருக்காமல் அதாவது பேலன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த மனநிலை, அப்படி ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு மனநிலை பக்குவமான ஒரு மனநிலையோடு அவர்கள் வந்து ஈடுபடும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா அவர்கள் வந்து அந்த குழந்தைக்கும் அந்த பாவம் என்பது டிரான்ஸ்பர், இட் வில் பி டிரான்ஸ்பர். ஓகே, அதனால் அவன் தன் மனைவியின் கருப்பையில் தனது சுக்கிலத்தை விடும்போது அதிலிருந்து உருவாகும் குழந்தை முற்றிலும் பக்தி மனம் கமழும் மனத்தை உடையவனாக இருக்கின்றான். தற்காலத்தில் இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரங்கள் நடைமுறையில இல்லை. அதனால் மக்கள் வெறுமனே பௌதீக இச்சை கொண்டுதான் இல்லையா, காம இச்சை கொண்ட இச்சையுடைய மனநிலை இருக்கும் பொழுது குழந்தைகள் உருவாகின்றனர். அதனாலதான் இந்த குழந்தைங்களுடைய ஏக்கங்களுமே வந்து நம்மளால வந்து இந்த பௌதிகத்திலே லயித்திருப்பதால் அவங்களை ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் வந்து அழைத்து வருவது என்பது மிக கடினமாக இருக்கிறது இல்லையா? அனைவரும் அவர் தங்கள் மனைவிகளுடன் நாயை போலும் பூனை போலும் பாலியல் இன்பம் கொள்கின்றனர். ஆகையால் சாத்திரங்களில் உள்ள அப்படின்னா விலங்குகளுக்கும் மனிதனுக்கும் வந்து எந்த அதாவது உறங்குவது அதுக்கப்புறம் வந்து உண்பது உணங்குவது அதாவது புணர்வது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4 செயல்களுமே விலங்குக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய காமனான விஷயங்கள் தான். ஆனா அவன் தன்னுடைய புத்தியை எவ்வாறு அந்த விஷயங்கள்ல பயன்படுத்துகின்றான் என்பதுதான் வேறுபடும். அதாவது விலங்கு கூட வந்து என்ன சாப்பிடுமோ தான் சாப்பிடுது. ஆனா இந்த மனிதனும் வந்து அவனுக்கு என்ன சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிடறதுக்கான அந்த புத்தி இருக்கணும் இல்லையா? பக்குவமாக எதை உண்ண வேண்டுமோ எவ்வளவு உண்ண வேண்டுமோ அந்த இடத்துல வந்து புத்தி வந்து
மனிதனுக்கு வந்து தேவைப்படும். விலங்கு வந்து அப்படி கிடையாது, கிடைச்சதை வச்சு சாப்பிடும். ஆனா அதுகளுக்கே கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கும் வந்து லெஸ் கான்சியஸ் உண்டு. ஆனா மனிதனுக்கு ஹையர் கான்சியஸ்னஸ். அதனால அதை அவன் இன்னும் கரெக்டான விதத்துல அவன் அதை எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? உண்ணுவது, உறங்குவது, புணர்வது, அதுக்கப்புறம் தற்காத்து கொள்வது, இதெல்லாமே வந்து 2 ஜீவன், மனிதனுக்கும் சரி விலங்குக்கும் சரி காமனான விஷயங்கள். ஆனா அவனுக்கு புத்தி எண்ணக்கூடிய ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்திருக்காரு பகவான் இல்லையா? அதை கொண்டு அவன் என்ன பண்ணணும், மனதினுடைய அந்த குணாதிசயத்தை வந்து மேன்மையான நிலையில் இட்டுக்கொண்டு அவனுடைய செயல்களை அவன் வந்து பக்குவப்படுத்தணும் இல்லையா? இல்லை என்றால் இந்த உலகத்துல சூத்திர வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் தான் பிறப்பார்கள். வெறுமனே காம இச்சைக்காக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே இப்ப தற்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 95% இப்படிப்பட்ட நிலைகள் தான். யாருக்குமே இந்த சாஸ்திர விதிகள் எல்லாம் பரிபாலிக்கக்கூடிய ஞானமும் கிடையாது, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், ஹனுமன் பிரமாணத்தை மட்டும் தான் நான் நம்புறோம். சப்த பிரமாணத்தை பத்தி நாம கவலைப்படுறதே கிடையாது. அக்னிதர மன்னர் பித்ருலோகத்துக்கு செல்ல விரும்பிய காரணத்தினால் அவருடைய மனநிலை சூத்திரனுக்குரியதாக இருந்தது என்று நாம் கருதக்கூடாது. ஏனெனில் அவர் ஒரு சத்திரியர் ஆவார். அக்னிதர மன்னர் பித்ருலோகத்துக்கு செல்ல விரும்பியதால் அவருக்கு ஒரு மனைவி தேவைப்பட்டது. ஏனென்றால் பித்ருலோகத்துக்கு செல்ல விரும்புபவன் தனக்கு பின்னால் வருடந்தோறும் பிண்டம் அல்லது பகவான் விஷ்ணுவுக்கு படைத்தற்கென்று ஒரு மைந்தனை விட்டு செல்ல வேண்டியதாகிறது. நல்ல மைந்தனை பெறுவதற்காக அக்னிதர மன்னர் தேவலோக பெண் ஒருத்தியை மனைவியாக அடைய விரும்பினார். அதனால் அவர் தேவலோக மங்கையர் பிரம்மதேவனை வழிபடுவதற்காக வரும் மந்தார மலை பகுதிக்கு சென்றார். அதாவது இது எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் அங்க போயிருக்கார் இல்லையா? இவருடைய எண்ணமே என்ன, தனக்கு ஒரு பிள்ளை வேண்டும், அந்த பிள்ளை பிற்காலத்துல வந்து பிண்டம் வைக்கக்கூடிய அந்த சாஸ்திரங்களை எல்லாமே வந்து செயல்படுத்த வேண்டும். அதற்காக பித்ருலோகத்திற்கு போகணும்னு நினைச்சார். அங்கே செல்லக்கூடிய பெண்மணியாக யார் இருக்க முடியும்? அந்த மந்தார மலை பகுதியில பிரம்மதேவனை வழங்கக்கூடிய தேவமங்கையர் வருகிறார்கள், அவர்கள் தான் அங்க செல்ல முடியும். அத்தகைய பெண்மணியை தான் அவர் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினார். பிரம்மதேவருமே அதற்கான ஒரு பெண்மணியை தான் அவர் வழியில அனுப்பியிருக்கார் என்றதை படிக்கிறோம். காங்ஷாந்த கர்மனாம் சித்திம் எஜந்த இஹ தேவதா. உலகில் உடனடியாக பலன் காண விரும்புவர்கள் நாம் எல்லாம் என்ன பண்றோம், இமீடியட்னா உடனே நாம தேவ வழிபாடு செய்துறோம் இல்லையா? இதுவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸ்ரீ ஐஸ்வர்ய பிரஜேஷ் பவ, அதாவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. அழகான மனைவி, அருமையான குழந்தைகள், அளவற்ற செல்வம் விரும்புவோர் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா இமீடியட், ஏன்னா எல்லாமே தற்காலிகம் தான். அது தேவர்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து அனுகிரகிக்கிறார்கள், ஆனா அது வந்து நமக்கு தற்காலிகமானது. ஆனால் ஒரு புத்தியுள்ள பக்தனோ மனைவி, மக்கள், செல்வம் என்னும் உலக இன்பங்களினால் சிறைப்படுத்துவதற்கு பதிலாக உடனடியாக வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையவே விரும்புகிறான். இவ்வாறு அவன் முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவை வந்து வழிபடுகிறான். கடைசியில நம்ம அங்க போனாலும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்துதான் ஆகணும் இல்லையா? அவ்வாறு வந்து மீண்டும் வந்து விஷ்ணுவையே வணங்கி கடைசியில பகவானை போய் சேருது. என்னெல்லாம் நம்ம இலக்கு வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போறோம். தத் உபலப்ய பகவான் ஆதி புருஷः சதசி காயந்தீம் பூர்வ சித்திம் நமோ சரசம் அபியாபயாம் ஆச. அக்னிதர மன்னன் விருப்பத்தை புரிந்து கொண்ட பிரம்மதேவனும் தனது அவைகளத்தில் நடனமாடும் அழகிய மங்கையருள் மிகச்சிறந்த பூர்வ சித்தி என்பவளை மன்னரிடம் அனுப்பி வைத்தார். இச்லோகத்தில் உள்ள பகவான் ஆதி புருஷ என்னும் சொற்றொடர் குறிப்பிடத்தக்கது. பகவான் ஆதி புருஷர் என்பவர் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆவார். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி இல்லையா? மூல புருஷர் ஆவார். கீதையில் அர்ஜுனனால் அழைக்கப்படுகிறார். ஆயினும் பரபிரம்மா, பரந்தாமா, பவித்ரம் அதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருமே ஆதி புருஷம். அந்த இதுல பகவான் சுயம் நீங்களே சொல்றீங்கன்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அங்கே அர்ஜுனராலும் அழைக்கப்படுகிறார். ஆயினும் இச்லோகத்தில் பிரம்மதேவன் பகவான் ஆதி புருஷ என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏன்னா அவருடைய இலக்கு என்னது, அதாவது 2ஆம் சிருஷ்டி, அதாவது அவர் விரும்பக்கூடியது எல்லாமே இந்த உலகத்துல தேவ வழிபாடு. சில இடங்கள்ல வந்து பகவான் என்று குறிப்பிடப்படுவது அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து இவர்கள் வந்து பக்தர்கள் கழிக்கக்கூடியது ஆக்சுவலி இல்லையா? இதனால் அவர் முழுமுதற் கடவுளை முற்றிலும் பிரதிநிதிப்படுத்துகிறார் என்பதோடு இறைவனால் வந்தா அவங்களாலதான் இவங்களும் நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்றது தெரியும்.
இல்லையா? ஆனாலும் இவருடைய இச்சை வந்து இந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதால் அவர் அவ்வாறு வழிபடுகிறார். ஆக்சுவலி பிரம்மதேவனால் அக்னிதர மன்னனின் விருப்பத்தினை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. காரணம், அவரும் பகவான் விஷ்ணுவை போல சக்தி உடையவரே. அப்படின்னா அந்த ஸ்பெஷல் எம்பவர்மெண்ட் வந்து, அந்த ஆற்றல் வந்து பகவானால் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்து செயல்படுறாங்க. பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் பகவான் விஷ்ணு ஒரு உயிர் போரின் விருப்பம் என்னவென்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜனமுமே நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அவர்தான் புரிந்து கொள்கிறார். ஆனால் அதுபோல் பிரம்மதேவனும் உயிர் பொருளின் விருப்பத்தினை விஷ்ணுவின் மூலம் அறிந்து கொள்கிறார். விஷ்ணுவே அவருக்கு அதை அறிவிக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இதயத்தில் அறிந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் பகவான் விஷ்ணு பிரம்மதேவனுக்கு அறிவிக்கிறார் இல்லையா? மகாராஜா அக்னிதரன் குறிப்பாக பிரம்மதேவனை வழிபட்டதினால் அவர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்து அவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பூர்வ சித்தி என்ற அழகியை அவனிடம் அனுப்பி வைக்கிறார். சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, எதை வேண்டணும், நம்ம யாரிடத்தில் வேண்டணும் இல்லையா, எப்படி வேண்டணும், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா உண்மையிலேயே நாம இந்த பௌதிக பந்தங்களிலிருந்து விடுபடணும்னா நாம பகவான் விஷ்ணுவை அல்லது கிருஷ்ணரைத்தான் வேண்ட வேண்டும். எந்த நோக்கத்தை கொண்டு வேண்ட வேண்டும்? அவருக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய பிராப்தத்தை வழங்கும்படி மனது, உடல் இல்லையா, 3 இல்லையா, உடல், மனம், வார்த்தை. இந்த BMW படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பாடி, மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ். இந்த 3 விஷயங்களிலுமே நாம இறைவன் மீது எப்பொழுதுமே நிலை பெறக்கூடிய அந்த வரத்தை தான் நாம கேட்கணும். நம்ம வரம் கேட்கணும்னா கூட வரம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம கேவலமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, வெறுமனே நாம வந்து இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த மனசுதான் நமக்கு இருக்கணும். எந்த எண்ண ஓட்டங்களும் இருக்கக்கூடாது. ஆனா இந்த மனது அவ்வளவு சுலபத்துல அடங்கக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. காற்றை கூட அடக்கி விடலாம், மனதை அடக்க முடியாதுன்னு போல தோன்றுகின்றதுன்னு அர்ஜுனரே சொல்றார் இல்லையா? அது போல அந்த மனதை அடக்குவது கஷ்டம். ஒரு க்ஷணம் கூட ஒன்றின் மீது நம்மளால நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. அதனாலதான் மனசை வந்து இறைவன் திருவடிகளை வந்து நினைக்கக்கூடிய அதை வந்து அந்த பிராப்தத்தை நாம கேட்கறதுல தவறு கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஒரு பிராப்தத்தை நாம் பெற்றோம் என்றால் நம்முடைய பக்தி வந்து சுலபமா எடுத்து போறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அதனால அனைத்துமே இறைவனுடைய கிருபை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுட்டாலே இறைவனிடத்துல நாம் என்ன கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா இருக்கும் நமக்கு கம்யூனிகேஷன். ஆனா எப்பொழுது அந்த கிளாரிட்டி இல்லையோ, அதன் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம என்ன கேட்கணும்ன்றதுலயே நமக்கு ஒரு மனசுல வந்து பக்குவம் இல்லையோ, ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம மனசுக்கு அந்த சமயத்துல என்னெல்லாம் தோடுறதோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? யாரையுமே நம்ம வந்து இறைவன் ஸ்தானத்தை வைத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அது நம்முடைய மனசு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் ஆனதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். எப்ப வேணாலும் நம்மள மேல இருந்து கீழே தள்ளிடும். தட் இஸ் நோ கேரண்டி. இந்த ஸ்தானத்துல இருந்தே நம்ம கடைசி வரைக்கும் செய்திடுவோன்ற அந்த கேரண்டி நம்ம எப்பவுமே உத்தரவாதமே கிடையாது. மனதுக்கு சஞ்சலமான இந்த மனசு வந்து தூய்மையான ஒரு ஹிருதயத்தையே கூட நம்ம வந்து ஒரு கலங்கமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளி விட்டுடும் இல்லையா? சோ விஸ்வாமித்ர முனிவர் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அவர் அவ்வளவு யோக பயிற்சியில் அமர்ந்திருந்து அவருடைய அவருடைய யோகத்தை கலைக்கணும்னு வந்து இந்திரன் வந்து அனுப்பிச்சு வச்சது யாரு? மேனகை இல்லையா? சோ அந்த மேனகைய அவளுடைய டிஸ்டர்பன்ஸ்னால அவ்வளவு மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தி இருந்த அவ எல்லாவற்றையுமே எழுந்து அவளோடய வந்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் வாழ்ந்து இல்லையா? சோ தான் தவ வாழ்க்கையில இருந்தோம் என்றதையே மறந்து இல்லையா, வேறு ஒரு பெண் பிள்ளையுமே ஈன்றெடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த மேனகை வந்து மேல உலகத்திற்கு, அதாவது தேவ உலகத்துக்கு சென்ற பிறகுதான் அவருக்கு வந்து தான் இத்தனை ஆண்டு காலம் தவ வாழ்க்கையினுடைய பலனையும் இழந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ளாத இந்த இக உலக வாழ்க்கையில் நாம் வந்து ஆழ்ந்து விட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த வருத்தமே அவருக்கு ஏற்பட்டது இல்லையா? சோ அப்படி இட்ஸ் a வெரி பவர்ஃபுல் பர்சன் இல்லையா? விஸ்வாமித்ரர் ரொம்பவுமே வந்து அதாவது யோக பலம் அவரிடத்தில் நிறையவே இருந்தது. சோ அதனால இவன் ராமரும் லக்ஷ்மரையுமே அனுப்பி வைக்கணும்னு சொல்ற போது தசரத மகாராஜா வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ராமரை பிரிந்து இருக்கக்கூடிய அந்த விருப்பம் இல்லை. ஆனாலும் வசிஷ்டர் என்ன பண்ணார்? அவரையே அவரால் காத்துக்க முடியும் விஸ்வாமித்திர முனிவரால. அதனால உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய தயவு அவருக்கு தேவையே கிடையாது, இருந்தாலும் அவர் கேட்பதால் நீ அனுப்பி வைக்கிறது தான் சால சிறந்தது அப்படிங்கிறது. அந்த அளவுக்கு அவர் பவர்ஃபுல் பர்சன். நீங்க அனுப்பி வைக்கணும்ன்ற அந்த அட்வைஸுமே வந்து வசிஷ்ட முனிவர் வந்து தசரத மகாராஜாவுக்கு சொன்னார். சோ அவ்வளவு சக்தி பெற்ற அவர்
இல்லையா? யோகா இதுல வந்து யோக பயிற்சியில அவராலே அவரை காத்து கொண்டிருக்க முடியும். ஆனால் அவர் இந்த மேனகியிடம் அவர் வந்து விழுந்தார். அதனால சக்தி படைத்தவர்களும் வந்து கீழே விழுறது வந்து சாத்தியக்கூறு உண்டு. நாமெல்லாம் சாமானிய மனிதர்கள். அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய வைராக்கியம் வந்து பத்தவே பத்தாது. அதனால எதையுமே எண்ணாம இறைவன் திருவடிகளை பணியக்கூடிய அந்த ஒரு மனசை மட்டும் நம்ம கேட்கலாம். நிச்சயம் நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ பகவான் கொடுப்பார். நம்ம எந்த விஷயத்துல வந்து நாம மேன்மையா இருக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். நமக்கென்று விதிக்கப்பட்டதை வந்து பக்குவமாக அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் கொடுப்பார். ஆனா வெறுமனே பக்தி, கேவல பக்தி அப்படின்னா வெறும் பக்தி, அனன்ய பக்தி, எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த செயலை நாம ஈடுபடணும். அதுதான் ஒருவரை இந்த உலக பந்தங்களிலிருந்து விடுவிக்கும். அதை தவிர்த்து நாம இந்த அலைப்பாய்கின்ற மனதோட இல்லையா செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி வந்து முழுமை அடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. தத் அஸ்ரோ அஸ்ரோ அஷரமோ பவனம் ஆதி ரமணீயம் விவித நிபட விடவி விடவணிகர சம்விஷ்ட பதாரூட ஸ்தல விஹங்கம மிதுனை புரோச்சியமான ரிதுவிஹி பிரதிபோத்தியமான சவில குகுட காரண்டல கலகம் ஸ்தாபீர் விசித்திரம் உபகூஜிதமால ஜலாக்ஷய கமலாகரம் உவப்ராம. இப்ப பூர்வ சித்தி வரா. ஓகே. பிரம்மதேவனால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட பூர்வ சித்தி அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அழகு மங்கை மன்னர் தவம் செய்து கொண்டிருந்த இல்லையா இந்த இடத்தின் அருகில் உள்ள நந்தவனத்தில் அன்னநடை பயின்று கொண்டிருந்தாள். ஸோ அட்ராக்ஷன் இல்லையா, அதாவது ஒருத்தருடைய கவனத்தை திசை திருப்பக்கூடிய அந்த செயல். அந்த நந்தவனம் எழில் மிக்கது. அங்கே அடர்த்தியான மரங்களும் பொன்மயமான கொடிகளும் எங்கும் நிறைந்திருந்தன. அங்கே மயில்கள் போன்ற பறவைகள் இணையோடு சேர்ந்து திரிந்தன. அப்படின்னா ஜோடி ஜோடியா. ஓகே. குளத்தில் அன்னங்களும் வாத்துக்களும் அழகாக நீந்தி கொண்டிருந்தன. அப்படின்னா அந்த இடமே ரொம்ப ரம்யமா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். மந்தாரமலை இல்லையா, இவையெல்லாம் தங்கள் குரல் ஒலியால் இனிய இசை எழுப்பி கொண்டிருந்தன. இவ்வாறு அந்த நந்தவனம் மரங்கள் தெளிந்த நீருடைய குளம், தாமரை மலர்கள் மற்றும் இனிய ஓசை எழுப்பும் பல்வேறு வகையான வண்ண பறவைகளினால் கண்ணை கவரும் வண்ணம் எழில்மிக்கதாக இருந்தது. ஓகே. சோ இது அந்த நந்தவனத்தினுடைய அலங்காரம். எஸ். வேற ஒருத்தர் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இந்த ஒரு ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, கலாவதி வாசிக்கிறேன். வாசி. தஷ்யா சுலலித கமன பத விந்யாசகதி விலாசாயாக்ஷ ஷானுபதம் கண கணாயமான ருச்சிர சரணாபரணஸ்வனம் உபாகர்ணய நரதேவ குமார சமாதி யோகேன மீலித நயன நளின முகுலயுலகம் ஈஷத் விகட்சய வெஷ்யஷ்ட. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்யா சுலலித கமன பத விந்யாச கதி விலாசாயாஸ் சானுபதம் கண கணாயமான ருச்சிர சரணாபரண ஸ்வனம் உபாகர்ண்ய நரதேவ குமார சமாதி யோகேன மிலித நயன நளின முகுல யுகலம் ஈசத் விகச்சய வியசஸ்ட. தஷ்யா அவளது பூர்வ சித்தி, சூலலிதா மிக அழகிய, கமன அசைவுகள், பத விந்யாச நடக்கும் சாயல், கதி முன்னேறும் பொழுது, விலாசாய அவர் விளையாட்டு, மேலும் அனுபதம் ஒவ்வொரு அடியிலும், கணாயமான மணியோசை எழுப்பியது, ருச்சிர மிக இனிமையான, சரண ஆபரண கார் சதங்கைகள், ஸ்வனம் ஒலி, உபகார்ணிய கேட்டு, நரதேவ குமார இளவரசர், சமாதி நிலையில், யோகேன புலன்களை கட்டுப்படுத்தியதினால், ஆமிலித்த அரைக்கண் பார்வையில், நயன விழிகள், நளின தாமரையின்
முகுல முத்துக்கள் யுகலம் 2 போல் ஈஷத் மெதுவாக விகச்செயற் பிறந்தே வியசஸ்த கண்டார். மொழிபெயர்ப்பு. மிக்க மகிழ்வோடு பூர்வசித்தி ஒயிலாக நந்தவன பாதையில் நடந்து சென்ற பொழுது அவளது காற்சலங்கைகள் மிக இனிமையான ஒலி எழுப்பின. இளவரசர் தனது புலன்களை அடக்குவதற்காக அரைவிழி திறந்து யோகத்தில் அமர்ந்திருந்த போதிலும் அவர் தனது தாமரை மொட்டுக்களை போன்ற விழிகளினால் அவளை காண முடிந்தது. மேலும் அவள் நடந்து வரும் பொழுது சலங்கைகள் எழுப்பும் இனிய ஒலியினை கேட்ட இளவரசர் தம் கண்களை திறந்து பார்த்த பொழுது அவள் அவர் அருகே நின்று கொண்டிருந்தாள். பொருளுரை. யோகிகள் எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பர் என்று கூறப்படுகிறது. தியான வஸ்தித தத் கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினக. பாகவதம் 12.13.1. தீய புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சியினால் யோகிகள் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பர். பகவத்கீதையில் பரிந்துரைத்திருக்கின்றபடி யோகிகள் சம்பிரேட்சிய நாசி காக்கிரம் என்பது அரைவிழி திறந்தபடி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். கண்கள் முழுவதும் மூடியிருந்தால் உறங்குவதற்குரிய மனநிலையினை உண்டு பண்ணும். சில நேரங்களில் யோகிகள் என்று சொல்லிக் கொள்வோர் கண்களை முழுவதும் மூடியபடி தியானிப்பதன் மூலம் புதிய பாணியிலான யோகத்தை பயிற்சி செய்கின்றனர். ஆனால் இந்த யோகிகள் தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது புறத்தை விட்டு தூங்கிக் கொண்டு இருப்பதை காணலாம். உண்மையான யோகம் என்பது இதுவல்ல. யோகத்தில் உண்மையான பயிற்சி பெறுவதற்கு ஒருவன் தன் கண்களை பாதி திறந்தபடி தன் மூக்கின் நுனியினை பார்க்க வேண்டும். பிரியவிரதனின் புதல்வனான அக்னிதரன் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக யோக சித்தியில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த போதிலும் பூர்வ சித்தியின் கால் சதங்கை ஒலி அவருக்கு இடையூறு செய்தது. யோக இந்திரிய சம்யம. உண்மையான யோக பயிற்சி புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதேயாகும். புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒருவன் யோக சித்தியில் பயிற்சி பெற வேண்டும். ஆயினும் தன்னுடைய தூய புலன்களினால் தன் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவதில் முற்றிலும் ஈடுபட்டிருப்பவன் ரிஷிகேன ரிஷிகேச சேவனம் இடையூறுக்கு ஆளாவதே இல்லை. ஆகையினால் ஸ்ரீல பிரபோதானந்த சரஸ்வதி துர்த்தாந்தேந்திரிய கால சர்ப பதவி புரோத்கால தம்சாயதே சைத்தன்ய சந்திராமிர்தம் 5. யோகத்தில் பயிற்சி செய்தது ஐயத்திற்கு இடமின்றி என்றும் நன்றே. ஏனெனில் அது புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. இப்புலன்கள் நச்சு பாம்புகள் போன்றவையாகும். ஆயினும் ஒருவன் புலன்களின் அனைத்து செயல்களையும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அந்த நச்சுத்தன்மையானது உடனே நீங்குகிறது. ஒரு பாம்பின் விஷப்பற்களே ஒருவனது பயத்திற்கு காரணமாகும். ஆயினும் பாம்பின் விஷப்பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட பிறகு அப்பாம்பு அச்சம் தருவதாக தோன்றினாலும் கூட அது அந்த அளவு ஆபத்தானது அல்ல. ஆகையினால் பக்தர்கள் ஆயிரக்கணக்கான அழகிய பெண்களை அழகிய அங்கு அசைவுகளுடன் பார்த்த போதிலும் அவர்கள் மயங்குவதில்லை. அதே சமயம் இப்பெண்கள் யோகிகளை மயக்கிடுவர். மகா யோகியான விஸ்வாமித்திரர் மேனகியின் அழகில் மயங்கி தன் யோக பயிற்சியினை முறித்து கொண்டதோடு அவளிடம் இருந்து சகுந்தலையினை பெற்றெடுத்தார். ஆகையினால் யோக சித்தியின் பயிற்சிகளால் புலன்களை அடக்குவது போதுமானது அல்ல. இதற்கு அக்னிதரன் மற்றொரு சான்று. அவரது கவனம் பூர்வ சித்தி என்னும் அப்சர மங்கையின் காற்சலங்கை ஒலியினால் கலைந்தது. இதுபோன்று விஸ்வாமித்திர முனிவர் மேனகியின் கால் சலங்கை ஒலியினால் கவரப்பட்டார். பூர்வ சித்தியின் காற்சலங்கை ஒலி கேட்டு அன்னம் போல் நடந்து செல்ல கண்டார். விழிகளை திறந்து பார்த்த அக்னிதரன் அங்கே ஓர் அழகிய மங்கை அன்னம் போல் நடந்து செல்வதை கண்டார். இளவரசரும் எழில்நலம் மிக்கவர்தான். அவருடைய விழிகள் தாமரை மொட்டுக்கள் போல் இருந்தனவென்று கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க விஸ்வாமித்திர முனிவருடைய கதை இருக்குன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம போன ஸ்லோகத்திலே அதை சொல்லியாச்சு இல்லையா? ஸோ என்ன ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு சொல்லக்கூடியது இவரு. அடுத்து வேற சிலரை கூட நம்ம பார்க்கலாம். வேற யாரும் அது மாதிரி தன்னுடைய இதை
they lost interest. நம்ம இந்த இதுலயே கூட படிச்சிருக்கோம். பிரச்சேதர்கள் கிடையாது, பிரச்சேதாஸ் கிடையாது. வேற யாரு? ஓகே, நெகட்டிவா நீங்க பார்க்கும் பொழுது அஜாமிலனை சொல்லலாம் இல்லையா? அஜாமிலன் கதை நாம படிச்சிருக்கோம். அவன் பிறப்பால பிராமணர், பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, மற்றும் தந்தைக்கு வந்து ஒரு அதாவது உதவு புரியக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தவர் இல்லையா? பூஜைக்கான அவருடைய எல்லா பக்தி தொண்டுக்குமே அவர் வந்து சப்போர்ட்டா இருந்து செய்துட்டு இருந்தார் இல்லையா? ஆனா அவருடைய கண்ட காட்சி வந்து அவரை வந்து மேல இருந்து என்னாச்சு, கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு. எப்போ அவர் 80 வயது ஆகிற வரைக்குமே அந்த மோகத்திலே தான் அவர் விழுந்திருந்தார் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா அந்த வயதுலையுமே அவருக்கு சிறிதான ஒரு குழந்தையும் இருந்தது 80 வயதுல. ஸோ அதை கண்டு அதை கொண்டே நாம வந்து எண்ணணும் அவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படி பழுதடைஞ்சிருக்குன்றத வந்து. ஸோ இது வந்து மிக மிக மோசமான எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் அஜாமிலன் வந்து. ஆனா விஷ்ணு தூதர்களும் யமதூதர்களுக்கு இடையில நடந்த உரையாடலை கேட்ட பிறகு தான் செய்த தவறை உடனடியாக உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் அவனுக்கு எப்ப கிடைச்சது? எப்படி கிடைச்சதுன்னா சிறு பிராயத்தில் அவன் செய்த அந்த பக்தி தொண்டுனாலதான் இல்லையா? பக்தி தொண்டு ஒருவருடைய புத்தியை வந்து கூர்மை அடைய செய்யும். பிரத்யேகமா நம்ம வந்து புத்தியை தேடிட்டு போகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அபிவிருத்தி செய்துக்கணும், தானாவே அதுக்கான மார்க்கம் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெறும். அந்த புத்தி கூர்மையுடைய செயல்களை நாம் உபயோகப்படுத்தி நம்முடைய புத்தியையும் அபிவிருத்தி செய்துக்கலாம். ஓகே, பக்தி தொண்டு அதுதான். வெறும் ஞானத்தை பண்ணிட்டு இருந்தா ஞானம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அபிவிருத்தி செய்ய முடியும், பக்தி வராது இல்லையா? கர்மத்துல நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சாலும் கர்மம் மட்டும்தான் செய்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? தியான பயிற்சிகள் செய்யறோம்னாக்கா தியானத்துல மட்டும்தான் பக்குவம் அடைவோம். பக்தி எங்கேயுமே இந்த 3த்துல வரவே வராது. ஆனா பக்தி ஒண்ணு செய்தாலே கர்மத்தை பக்குவமாக ஆற்ற முடியும் இல்லையா? எந்த பலனை கருதாமல் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும். அடுத்து வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய மார்க்கம் கிடைக்கும். மனசும் வந்து ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவம், தியான பயிற்சிகள் அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்துதான் நம்ம அதை பக்குவப்படுத்தணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகே, இத்தனையுமே நமக்கு கிடைக்கும் எது? பக்தி யோகத்தினால இல்லையா? ஆனா அந்த பக்தி ஒன்று இல்லைன்னாக்கா நம்ம இது யோகத்துல நம்மளால முழுமை அடைய முடியாது, பூர்ணமான பக்குவத்தையும் பெற முடியாது. அப்படிங்கிறத வந்து இந்த விஸ்வாமித்திரருடைய கதையிலிருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அவர் தியானத்துல அமர்ந்தார் இல்லையா? சேம் இந்த கஷ்யப்ப முனிவர் இல்லையா? கஷ்யப்ப முனிவருக்கு வந்து 13 மனைவிகள், அதுல அதித்தி தீத்தியும் உண்டு இல்லையா? அதித்திக்கு வந்து 10 ஆதித்யர்கள் தானே, 10 ஆதித்யர்கள். ஸோ ஆனா 12 10 ஞாபகம் வரல. ஆதித்யர்கள். ஆனா அதுல வாமன தேவர் ஒருத்தர். மேலும் வந்து தீதிக்கு வந்து 2 பிள்ளைகள் இல்லையா? அவளுடைய அதாவது அன்கண்ட்ரோலபிள் சென்ஸ் இல்லையா? அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத அவளுடைய செயல்பாடினால் கஷ்யப்ப முனிவர் என்ன பண்றார்? இவந்தோ அவர் எச்சரித்தும் கூட அவள் வந்து கேட்கவே இல்லை. அதனாலதான் இரண்யாட்சனும் இரண்ய கசுபும் பிறக்க வேண்டிய ஒரு அந்த சமயத்துல வந்து எந்த ஆத்மா துராத்மா இருக்கோ அந்த துராத்மா தான் அந்த தாயினுடைய கருவுல போய் ஜெனிக்கும். ஸோ அதனால அப்படிப்பட்ட முன்னாடி அசுரர்களே பிறந்தாங்க, இப்போ அசுர இயல்போட பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான் நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஸோ அதனால பாவம் ஒரு தாய் தந்தை தான் குழந்தை ஈண்டெடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு செயல்பாடல ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுடைய மனப்பக்குவம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. எந்த தாய் தந்தையருடைய மனநிலை வந்து தெய்வீக நிலை கொண்டிருக்கிறதோ இல்லையா? ஸோ அவர்கள் ஈண்டெடுக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளும் இறைவன் தொண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்ற மனப்பக்குவம் இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட நல்ல ஆத்மாக்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து ஒரு நல்ல இலக்கை நோக்கியே செல்கிறது. ஸோ ஆனால் அவ்வாறு அந்த மனோபாவத்தை கொண்டிராமல் வெறுமனே இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக நாம ஈண்டெடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் வந்து இந்த இக உலகத்திலேயும் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறத நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? நமக்கு இருந்த பக்குவத்தை காட்டில் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வரக்கூடிய பக்குவம் வந்து மிக மிக குறைவாகிறது. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகம் அவ்வளவு ஈர்ப்புடையதாக இருக்கிறது. இந்த மாயை அவங்கள வந்து அதாவது எவ்வளவு கீழே தள்ளணுமோ அவ்வளவு கீழே தள்ளி விட்டுகிறது. மனதுல பக்குவம் கிடையாது. எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்பெல்லாம் நம்ம நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு போறோம். ஏன் சொல்லுங்க? நிறையவே இந்த சைக்காலஜிஸ்ட், அடுத்து வந்து சைக்கியாட்ரி,
இந்த ஃபீல்டு தான் வந்து நிறையவே முன்னேற்றமா இருக்கு இந்த காலகட்டங்கள்ல. ஏன் சொல்லுங்க? எதுக்கு எடுத்தாலும் நமக்கு டிப்ரெஷன் இல்லையா? நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு குடுக்கலன்னா டிப்ரெஷன். அப்ப அந்த காலத்துல அம்மா ஒண்ணு இழுத்து ஒரு அடி குடுத்தா போறோம் முதுகுல. அந்த டிப்ரெஷன் எல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் இல்லையா? சோ அந்த பயம் இருந்தது. இப்ப நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம கிட்ட பயப்படுறது இல்ல. அவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா நம்ம கேட்டதெல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்துருவோன்ற அந்த நம்பிக்கையால என்ன பண்றாங்க, நம்மள மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நாமளும் அந்த வீக்னஸோட தான் அலைஞ்சின்னு இருக்கோம் இல்லையா? சோ நாம ஸ்திரத்தன்மை கொண்டா நம்ம பிள்ளைகளுமே ஸ்திரத்தன்மை கொள்வார்கள். நாம ஸ்திரத்தன்மை கொள்ளவில்லை என்றால் பிள்ளைகளுமே வந்து நல்வழி தெரியாமலே அவர்கள் வந்து தவறுகள் இழைப்பார்கள். பிற்காலத்துல நாம எவ்வளவு நாள் இருப்போன்றது சாஸ்வதம் இருக்கா என்ன? ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்க இன்னும் வந்து மோசமான ஒரு நிலைக்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை கூட அவங்களுடைய சுபாவம், நடத்தை, இதை கொண்டு அவர்கள் வந்து செயல்படும் விதம் எல்லாமே ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இதுக்கெல்லாம் காரணமே வந்து என்னது? நாம அவங்களுக்கு வழிநடத்தக்கூடிய விதம் தான் இல்லையா? அந்த வழிநடத்தக்கூடிய விதம் நாம எவ்வாறு வளர்க்கின்றோம் இல்லையா? மேலும் வந்து அவர்கள் எந்த நிலையில வந்து அடுத்தவங்களோட வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம டவுட் படக்கூடாது. ஆனா அப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மள வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் நம்மள வந்து கொண்டு வச்சிருக்கு இல்லையா? அதனால 24 மணி நேரமே நம்ம ஒருத்தரை வந்து பாதுகாக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் நாட். அதனால பக்தியை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது அவங்க பக்குவத்தை அவர்கள் தானாகவே அடைவார்கள். இந்த ஸ்லோகமே நமக்கு அதுதான் எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா? தஷ்ய சூலலித கமன பத விந்யாசகதி விலாஷாயாக்ஷ சானுபதம் கணாயமான ருச்சிர சரணாபரண ஸ்வனம் உபாகர்ணயா நரதேவ குமாரः சமாதி யோகேன மீலித நயன நளின முகுளாயுகலம் ஈஷத் விககட்சய வயஷ்டச. மிக்க மகிழ்வோடு பூர்வ சித்தி ஒயிலாக நந்தவன பாதையில் நடந்து சென்ற பொழுது அவளது காற்சலங்கைகள் மிக இனிமையான ஒளி எழுப்பின. இளவரசர் தனது புலன்களை, அதுக்குதான் செவி இல்லையா? சில பேர் சொல்லுவாங்க பிராணன் விட்ட பிறகு கூட செவியினுடைய செயல் இழப்பு ஆனாதான் 100% அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? மேலும் எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட் நடந்தா செவிக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆச்சுனாக்கா, செவி அதாவது காதுல இருந்து ரத்தம் வந்தாக்கா அவங்க கண்டிப்பா பிழைக்க மாட்டாங்கன்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த செவி வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மள வந்து சென்ஸ் பண்ணக்கூடியதுமே ஆர்கன். அடுத்து வந்து கடைசியா வந்து செயலிழக்கக்கூடியதுமே அதுதான் இல்லையா? இது செயலிழந்து விட்டு அதாவது இந்த செவி வந்து செவிக்கான ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலே இந்த தலையில வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த உயிர் வந்து பிழைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தலையில அடிப்பட்டவங்க எத்தனையோ பேர் கூட பிழைச்சிருப்பாங்க. ஆனா காது வழியா ரத்தம் வந்தவங்க பிழைச்சதே கிடையாது. ஸோ அதனால ஃபுல் அட்ராக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எது? செவிதான் இல்லையா? நாம கூட ஒட்டு கேட்கறது கூட எது? செவிதான். அவங்களுக்கு கண்ணால பாக்குறது இல்ல இல்லையா? எல்லாமே செயல் பண்ணாலும் இந்த செவி வந்து இருக்கிறதுலயே 5 ஞானேந்திரியங்களே செவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. ஸோ இந்த ஒலி என்ன பண்ண, சப்தம் வந்து அவனை இழுக்கிறது. இளவரசர் அந்த புலன்களை அடக்குவதற்கு அரைவிழி திறந்து யோகத்தில் அமர்ந்திருந்த போதிலும், அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் எப்படி பயிற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே, அதாவது இந்த உடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல் மாதிரி வந்து ஒரே நிலையில நிக்கணும். அப்பதான் அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சக்கரங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த முதுகு தண்டு வடத்துல இருக்கக்கூடிய சக்கரங்கள் வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டா தங்கு தடையின்றி எடுத்துட்டு போக முடியும். ஒரு சக்கரத்திலுமே நாம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியான பயிற்சிகள் பண்ணும்பொழுது அது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்து நம்மளால மனதளவுல இருந்து எடுத்துட்டு போய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வந்து வெளிப்படுத்த முடியும். ஓகே, அதுதான் தியானமே. ஸோ அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிரகாசத்தை எண்ணிக்கொண்டாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸோ இதன் வழியா வந்து இந்த விசுத்தக்கு வந்துருது இல்லையா? ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து விசுத்தால இருந்து வந்து அநாத சக்கரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மணிப்புரா இல்லையா? அதற்கப்புறம் சுவாதிஷ்டா, அதுக்கப்புறம் மூலாதாரா இல்லையா? இத்தனை சக்கரங்களுமே கடந்து மேலும் அதாவது உட்சுவாசத்தை கொண்டு இங்க சென்று வெளி சுவாசம் வந்து மூலாதாரத்துல இருந்து மறுபடியும் வந்து சுவாதிஷ்டம், மணிப்புரா, அடுத்து வந்து அநாத சக்கரம், அடுத்து வந்து விசுத்தம், இங்க ஆக்ஞா வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த சகசிரால எடுத்துட்டு வந்து வெளியில விடணும். இதுதான் ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் யோக பயிற்சியில செய்யக்கூடியது. ஓகே,
ஆனா இந்த இத்தனை சக்கரங்களுமே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா அது ஒரு குருவின் மூலியமா தான் நம்ம வந்து யோக பயிற்சிகள் வந்து மேற்கொள்ளும் பொழுது அப்ப நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு ஹெவினஸ் வரும். ஜென்ரலா இந்த சக்கரம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சாமானியமாகவே வந்துடும். ஆனா இந்த மற்ற சக்கரங்கள் எல்லாமே வந்து நாம ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த தியான பயிற்சி பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் வரும். ஸோ ஒன்று இந்த பிராணாயாமா பயிற்சி வந்து வரும் பொழுது இல்லையா, அந்த பிராணாயாமையோட நம்ம வந்து மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து அந்த பக்குவத்தை அடையறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்ல முடியும். ஆனா இது ஒன்னொன்னா ஃபோக்கஸா பண்றது வந்து அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே இந்த சக்கரங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது. இதுக்கு எல்லாமே குருனுடைய கிருபை வேணும். ஸோ குருன்னா நம்ம அதாவது ஆன்மீக குரு, நார்மலா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய யோகா டீச்சர் கிடையாது. ஓகே, யோகா டீச்சரால இதை கண்டிப்பா செயல்படுத்த முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு அதாவது தியான பயிற்சியில வந்து பயிற்சி பெற்ற ஒரு ஆன்மீக குருவால மட்டும்தான் இதை வழி நடத்த முடியும். இதுலயுமே வந்து நம்ம தவறை இழைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கேயாவது நம்மளுடைய சுவாசம் வந்து சரியா வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாம ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு பகுதியில நமக்கு உடல் உபாதை கூட ஏற்படும். அதனாலதான் குருனுடைய வழிநடத்தல் இன்றி நாம அதை செயல்படுத்தக்கூடாது. இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ உட்சுவாசம் வந்து இப்படி போய் வெளி சுவாசம் சகசிராரால வந்து விடணும் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் யோகி பயிற்சி நீங்க அந்த என்னது அது எந்த இது பதாஞ்சலி முறை இல்லையா, 6 பிலாசபில பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு பிலாசபி வந்து பதாஞ்சலி இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இல்லையா. ஸோ அந்த இதுதான் இந்த அக்னிதரன் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனா இந்த சப்தம் கேட்டதால அவர் கண்களை திறந்து பார்த்த பொழுது அவர் அருகே நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ தியான வஸ்தித தத் கதேன மனசா பஷ்யந்தி எம் யோகினே. ஸோ அதாவது யோகிகள் இவங்க வந்து பகவானுடைய அதாவது 4 கைகளுடைய ஸோ சிந்தித்து கொண்டிருப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. தியான வஸ்தித தற்கதேன மனசா பஷ்யந்தி எம் யோகேன. தீய புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சியினால் யோகிகள் எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுளை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார். தீய புலன்கள் அப்படின்னா என்ன, இந்த உடல்ல நன்மையான புலன்கள் தீமையான புலன்கள் என்று இருக்கிறதா என்ன? ஒரே புலன்தான், நாம் எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோமோ அதை பொறுத்து இல்லையா. சோ எந்த பாவத்தை கொண்டு அந்த புலனை நாம் உபயோகிக்கிறோமோ அந்த புலன் வந்து நன்மையான புலனாகவும் இருக்கும், தீமையான புலனாகவும் இருக்கும். Can you take a break and see them off for 2 minutes? I'll tell you when. The 10 minutes I will leave. 5 minutes I close. யோகில் எப்பொழுது முழுமுதற் கடவுளை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார் இல்லையா. சம்பிரேக்ஷ நாசிக்ரம் அப்படின்னா பகவானை தியானிக்கக்கூடிய பல புலன்கள் இதே புலன்தான். ஆனா ஒவ்வொரு புலன்லையுமே நாம வந்து இறைவனுடைய எண்ண ஓட்டத்தை கொண்டு வரும்பொழுது அது நற்புலன் ஆகிறது. அப்படின்னா நன்மையான ஒரு மனநிலையை கொண்டு வருகிறது. அதற்கேற்ற எண்ண ஓட்டங்கள் அதையே வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் இல்லையா. இந்த மூன்றுமே வந்து மனதின் மூலியமாக இந்த புலன்களை செயல்படுத்த வைக்கும். ஆனா அந்த மனசு வந்து நல்ல ஒரு பாவத்தோடு இருந்தா அத்தனையுமே வந்து அதற்கேற்றவாறு புத்தி செயல்பட்டு வெளிவரும். ஆனா அதுவே வந்து தீயமான எண்ண ஓட்டங்கள் அப்படின்னா வெறுமனே காம இச்சை, இல்லைன்னா வெறுமனே பௌதீக லாபம் இல்லையா, வெறுமனே பொறாமை இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான எண்ண ஓட்டங்கள் இருந்தா அதே பாவத்தை கொண்ட உணர்வுகள் வந்து அந்த புலன்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும். அப்படியே அந்த புலன்களுமே வந்து செயல்பட்டு விடும். புலன்கள் தனித்து இயங்காது இல்லையா. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் பர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் தான், அது பிரகாரம் தான் செயல்படும். இந்த மனசு எப்படிப்பட்ட பாவத்தை கொண்டிருக்கோ அதற்கேற்றவாறு புத்தியும் வந்து செயல்படும், அதற்கேற்றவாறு வந்து புலன்களுமே வந்து வெளிப்படுத்திவிடும். ஓகே. ஸோ ஆனால் தியான பயிற்சி பண்ணும் பொழுது இப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்ன அந்த சட்சக்கரம் நேரா உட்காரணும், தியான முத்திரையில உட்காரணும் இல்லையா. பாதி கண்கள் மூடிய வண்ணம் தான், முழுசு கண்ணு மூடினா தூங்கி போயிடுவாங்க, அது தியானம் கிடையாது. ஓகே, பாதி கண்ணு மூடி. இதை நம்ம 6வது சாப்டர் பகவத்கீதையிலுமே படிக்கிறோம். இந்த அரை வழியை வந்து அதே நாசி நுனியை வந்து பார்க்கணும், ஃபோக்கஸ் இங்க தான் இருக்கணும், வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இப்படியே வச்சு நாம அந்த நாசி நுனியை வந்து அந்த கண்ணு வந்து அந்த நாசி நுனியை பார்க்கணும். ஆனா மனசு வந்து இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து நிலைப்படுத்தி இல்லையே 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில நிலைப்படுத்தி நாம் அதாவது எந்த ஒரு பொருள் மீது நம்முடைய மனதை நிலைப்படுத்தி தியானம் செய்யணுமோ அந்த பயிற்சியில அப்படின்னா நம்ம தியான பயிற்சியில் ஈடுபடுறவங்க வந்து ஜென்ரலா வந்து ஒண்ணு பிரகாசம், அதாவது
ஞானிகள் எல்லாமே பிரகாசத்தை வச்சுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா யோகிகள் வந்து பகவானுடைய 4 கைகளுடைய ரூபத்தை வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ உண்மையான யோகம் இந்த தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது குரட்டை விட்டு தூங்கி கொண்டிருப்பதை போல காணலாம். உண்மையான யோகம் என்பது இதுவல்ல. யோகத்தில் உண்மையான பயிற்சி பெறுவதற்கு ஒருவன் தன் கண்களை பாதி திறந்தபடி தன் மூக்கின் நுனியை பார்க்க வேண்டும். பிரியாவர்தன் முதல்வான அக்னிதரன் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக யோக சித்தியில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த போதிலும் பூர்வ சித்தியின் கால் சலங்கை ஒலி அவருக்கு இடையூறு செய்தது இல்லையா? யோக இந்திரிய சம்யம, அதாவது உண்மையான யோக பயிற்சி புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதுதான். ஆனா அந்த இடத்துல காதுவே கட்டுப்படலைன்னா மிச்சம்லாம் எதுவுமே கட்டுப்படாது. ஏன்னா முதல்ல அது ரிசீவ் பண்ணிடுச்சு. அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் புத்திக்கு கொடுத்தாச்சு. மற்ற புலன்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கைடன்ஸும் வந்துருது. காது கேட்ட உடனே புத்தியில இருந்து கண்ணுக்கு எந்த செயல் செய்யணுமோ அந்த உறுப்பு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஆயினும் தன்னுடைய தூய புலன்களால் தன் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவதில் முற்றிலும் ஈடுபட்டிருப்பவன் ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷ சேவனம் அப்படின்னா இது வந்து பக்தி யோகம். ஏன் பக்தி உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா எல்லா புலன்களையுமே இறை தொண்டிற்காக நம்மளை ஈடுபடுத்துறது. புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லையா ரிஷிகேஷா அப்படின்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். அப்படிப்பட்ட புலன்களை கொண்டவன் இல்லையா, அவருக்கு சேவனம், ரிஷிகேஷனுக்கு சேவனம் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம புலன்கள் வந்து கட்டுப்பாட்டுல இருக்கா அப்படி இல்லைன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது தன்னாலவே கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும். ஓகே, இப்போ இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து நச்சு பாம்புக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஐ திங்க் எதுல வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல இது சொல்லப்படுகிறது. இந்த புலன் வந்து நச்சு பாம்பு அப்படின்னா, பாம்பு விஷத்தை கொண்டு இருக்கக்கூடிய பாம்பு என்ன பண்ணும், யோசிக்கவே யோசிக்காது. தன் பக்கத்துல எது இருந்தாலும் அதை வந்து கொத்திடும், தன்னை தாக்க வருகிறது என்றது போல. சோ முன்னாடியே வந்து அதை வந்து முந்தி வந்து தன்னுடைய செயல்பாட்டை வந்து செயல்படுத்திவிடும். அது போல நஞ்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய, அதாவது நஞ்சு என்றால் இந்த இடத்துல நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் தான். நம்ம எந்த மாதிரி விதத்துல நம்ம இதை வந்து செயல்படுத்துறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ அப்படி நன்மைக்கான அப்படின்னா இறை தொண்டிற்காக நம்ம செயல்படுகிறோம் என்றால் அது நல்லது. ஆனா அதே வந்து நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக ஆற்றப்படும் பொழுது அது நமக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை கொண்ட சூழ்நிலைகளை தான் நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் இல்லையா? அது வந்து நமக்கு நச்சுத்தன்மையோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆயினும் ஒருவன் புலன்களின் அனைத்து செயல்களையும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அவன் நச்சுத்தன்மையானது உடனே நீங்கி விடுகிறது. ஒருவன் பாம்பின் விஷப்பற்களே ஒருவனது பயத்திற்கு காரணம் ஆகும். ஆயினும் பாம்பின் விஷப்பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட பிறகு அப்பாம்பு என்னுமே செய்யாது. அது போன்ற நிலைதான் ஒருவருடைய பக்குவமடைந்த ஒரு மனநிலையும் கூட. அவங்களுக்கு எல்லா புலன்களுமே இருந்தாலும் அதை வந்து தவறான வழியில அந்த புலன்கள் வந்து செயல்படாது அப்படின்றது அர்த்தம். ஆகையினால் பக்தர்கள் ஆயிரக்கணக்கான அழகிய பெண்களை அழகிய அங்க அசைவுடன் பார்த்த போதிலும் அவர்கள் மயங்குவது கிடையாது. ஏன்னா அந்த புலன்களை அந்த விஷயத்துல வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்ற பக்குவத்தை அவர்கள் ஆல்ரெடி செயல்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதே சமயம் அப்பெண்கள் யோகிகளை மயக்கி விடுவர். இது விஸ்வாமித்திர கதை, நான் இப்பதான் உங்களுக்கு சொன்னேன். பூர்வ சித்தியும் அவ்வாறே அங்கு நின்று கொண்டிருப்பதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால இந்த அக்னிதரனுடைய கவனம் பூர்வ சித்தி என்னும் அப்சர மங்கையின் காற்சலங்கை ஒலியினால் வந்து கலைந்து விட்டது. சோ அவருடைய யோக பயிற்சியுமே கலைந்து விட்டது. இது போன்றுதான் விஸ்வாமித்திரனும் விழுந்தார் இல்லையா? சோ இப்ப இவர் காற்சலங்கைக்கு விழுந்த அக்னிதரன் ஓகே அங்கே அழகிய மங்கை அன்னம் போல் நடந்து செல்வதை செல்ல கண்டார். இளவரசருமே அழகானவர் தான் இல்லையா? அவருடைய விழிகள் தாமரை மொட்டுக்கள் போல இருந்தனவென்று கூறப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன், ஒரு அர்ஜென்ட் வேலை. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம